Good morning, everyone. Today we have Dr. Amruth as the 8th speaker of the series. And those who don't know Dr. Amruth, he is actually a senior scientist attached to Forestry and Human Dimensions Division. And he took his PhD in Social Sciences from the School of Social Sciences, Mahatma Gandhi University, with specialization in Environmental History Policy Studies. After that, he joined the institute in 2010 in the sociology department as scientist, and his area of interest includes sustainable utilization of natural resources, environmental history, and various aspects of policy and technology transfer in the context of forest and society. His recent research engagements include critical evaluation of the idea of development and changing organization in the context of governance, management of natural resources, and rights of the indigenous population. Today, he would be talking to us about the diversity of narratives on forests that guides our everyday notions on forests and wilderness. So with great pleasure, I would like to invite Dr. Amruth for the speech. Dr. Amruth. Good morning, everyone. I gave the title in Malayalam, basically. And I also planned to talk in Malayalam, but later on I recollected, as Dr. Sajeev said, we have colleagues who do not understand, perhaps just catching up with Malayalam. So I'll try to do this talk in bilingual mode, partially in Malayalam, and wherever I am feeling like maybe it's better to use English, I'll change over to English. This topic is about forest and wild. We have different words for forest, different languages, but we have different words in English itself for wild. We have wild, wilderness. Maybe one of the first image that strikes our mind most of these days, and at least for the recent generations, is Animal Planet and National Geographic channels. And these channels tells us certain stories, certain incidents, certain happenings that is taking place in the wild. This is the whole thing is portrayed as if the camera is following various events and knitting it together about unfolding a story, a narrative in the wild. And when we talk about forest and wilderness and wild, we have these vignettes, these ideas, these pictures populating our mindscape. So I'll try to give a background to what helps us populate this, our idea of forest and wildness. And more than that, I'll try to speak about what brought us together in this space as maybe students or researchers or employees or scientists who are brought into this place called the Kerala Forest Research Institute, partially also about, I'll try to elaborate on that. Before that, we know that the words do not have, or do, I don't know, may not be all of you would agree, that words do not have fixed meanings. Meaning of the words change from place and time, across the space and time. The same word would mean a totally different, have a different universe of meanings. For example, I would say if we travel just a few 100 kilometers from here, Attapadi, if we say that, let us go to forest, in Malayalam, നമുക്ക് കാട്ടിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
See, people in Attapadi, I mean, mostly Adivasi communities, tribal indigenous communities, they would mean that going to a space that they have slashed and burned, and which is no more a forest for us, but a cultivated field. സോ അതിന് കൊത്തുകാട് എന്നാണ് ശരിക്ക് പറയാവുന്ന വാക്ക് സ്ലാഷ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ്, കൊത്തുകാട്. പക്ഷേ കാട് എന്നാണ് അവിടെ വ്യവഹാരം. കാട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, നമ്മൾ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷിസ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ പല രീതിയിൽ കാടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ, കാടിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല എല്ലാ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് പല തലങ്ങളുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരേ വാക്കിന് പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും പല മീനിങ് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കൾക്ക് പദാർത്ഥം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. I was basically trying to say that the words have different meanings across the space and time, and these meanings are determined by, and not only meanings, how these meanings are made use of. That is, വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും ഏതാണ് കറക്റ്റ്, സത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അധികാരമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ദാറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് what is the exact meaning. That is why we have different kinds of dictionaries. ഒരു സയൻസ് ഡിക്ഷണറി പറയുന്ന കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡിക്ഷണറി എഗ്രി ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ചില വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയും. സോ ഡിക്ഷണറീസ് ആർ ഓൾസോ അറേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫങ്ഷണൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പവർ. അധികാരമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നതാണ് നിയതമായ അർത്ഥം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കാം ഈ ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്, ലൂയിസ് കാരോളിൻ്റെ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹംറ്റി ഡംറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, വെൻ ഐ സേ സംതിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹൂ ഡിസൈഡ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പവർ ദാറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അർത്ഥമെന്ന്. അത് ശരിയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നിയതമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളല്ല, അത് മാറി മറിയുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് ജംഗിൾ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, മൗഗ്ലി. ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദ ഓതർ? റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം 1890-കളിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജംഗിൾ ബുക്കിൻ്റെ 3-4 വോള്യൂം, അതായത് 100 വർഷത്തിനൊക്കെ മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു കഥാ പുസ്തകമാണ്. അതിന്നും നമുക്ക് ഡിസ്നിയുടെയും അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും അനിമേഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഫെമിലിയറാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫെമിലിയറാണ്. അതിൽ ജംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂരലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലകളും പനയുടെയൊക്കെ ഓലകളും ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റാണ്, അതായത് ഉഷ്ണമേഖല വനങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഉഷ്ണമേഖല വനങ്ങളുണ്ട്, സമശീതോഷ്ണ വനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാത്ത ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽപൈൻ ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ്. ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കാശ്മീരിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സൂചിയില പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നേർത്ത ഇലകളുള്ള ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം പക്ഷേ ഈ മൗഗ്ലി ഉള്ള ജംഗിൾ ബുക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി സീ ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ്, വെരി മച്ച് ഉഷ്ണമേഖല വനങ്ങളാണ്, ബ്രോഡ് ലീവ്ഡ് ഉഷ്ണമേഖല വനം. പക്ഷേ ജംഗിൾ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഉള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജംഗിൾ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റിക്കാടുകളാണ്, തോണി, ബുഷി ഫോറസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ചിന്നാറിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴനിഴൽ പ്രദേശത്തുള്ള വനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. സോ ജംഗിൾ ഒറിജിനലി മീൻ തോൺ ഫോറസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഈ ഒറ്റൊരു കൃതിയുടെ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ പവറുമുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്. ഈ ഐഡിയ മുഴുവൻ മാറിയിട്ട് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിന്, ഉഷ്ണമേഖല ബ്രോഡ് ലീവ്ഡ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ വുഡ്ലാൻഡ് സാവന്നയായിട്ട് മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് വളരെ അൺലൈക്ലി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ ജംഗിൾ ബുക്ക്. സോ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാറി മറിയാം. കുറച്ചുകൂടി ചതുപ്പ് ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ മറ്റു പലതരം വാക്കുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാത്രമല്ല, വനത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ജംഗിൾ ബുക്ക് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺലൈക്ലി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലതരം മൃഗങ്ങൾ, സിംഹമുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസ്. അത് പലതും ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെയുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യകാലങ്ങളിലെങ്കിലും, പിന്നീട് അത് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഇപ്പം വാക്കുകൾ പോലും, ഇപ്പം മൃഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ പോലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ
സ്വാഹിലി ഭാഷയിലൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഫാദർ കിപ്ലിങ്ങും അദ്ദേഹം ഒരു നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്റോറിയനായിരുന്നു, മ്യൂസിയം ക്യൂറേറ്ററായിരുന്നു, നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ക്യൂറേറ്ററായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ട് ക്രിട്ടിക്കും കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഇന്ത്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ എവരിഡേ ലൈഫിലെ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് അയാൾ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്സർവേഷൻ, ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. വാട്ട് ഹി സേസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദോ ഇന്ത്യൻസ് വെനറേറ്റ് റിവർ animals as gods and all that, they treat them very badly. They inflict pain, exploit them, and let them die a very miserable death. He has written pages after pages about this very contradictory kind of nature in which Indians, so-called Indians at that period meant the landscape covering from Peshawar to Burma. That was a very large landscape, but this is true almost. So in philosophy there is a field we called ontology. Ontology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലോകത്ത്, നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുടെ പറ്റി നമുക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല പല കാര്യത്തിലും. നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പേരുള്ളൊരു ചെറിയ ആനിമേഷൻ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ഈ ആനമറുത, തേർവാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സുവിദിതമായിട്ടുള്ള, വളരെ അവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. പ്രേതങ്ങൾ, ഇന്ന് ഇപ്പം അവർ അതിൽ തന്നെ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലൈറ്റ് വന്നതിന്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ കുറേയാണ് അപ്രത്യക്ഷമായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ നിഴലുകളിലും വെളിച്ചങ്ങളിലും ജീവ തുടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ജീവികൾ അവർ പിന്നീട് ഇല്ലാതായി പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അന്നത്തെ റിയലാണ്, റിയാലിറ്റി ആണെന്നല്ല പറയുന്നത്. റിയൽ ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. സയൻസിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള, ഇതിനും അപ്പുറത്ത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷേ റിയൽ ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് തോന്നുന്ന, ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലെ 2 വാക്കുകളുണ്ട്, ഡെല്യൂഷനും ഹാലൂസിനേഷനും. അതിൽ ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്യാട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഗതി നമുക്ക് വ്യവച്ഛേദിച്ച് അനുഭവത്തിൽ പൂർണ്ണാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പം ഞാനൊരാളെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ശരിക്കും അവിടെ മറ്റൊരാൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആളില്ല, പക്ഷേ ഇയാൾ ഒരു കൺവെർസേഷനിലാണ്, ചിലപ്പം ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടാവും, അയാളെ മാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും, അയാളുടെ വിരോധം കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അത് ഡെല്യൂഷനാണ്. ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കും, ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ തോന്നും, ഓ ഇത് തോന്നിയതാണല്ലോ, എനിക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുന്നത്, എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നു. ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഉള്ള എന്താണുള്ളത് എന്ന്, ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു അതിനെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിബേറ്റ് സാധ്യമുള്ളൂ. സയൻസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും. ഞാനിത് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ക്ലോസ്ഡ് അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സയൻസിലേക്കും കൂടി കടന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരേ ടെർമിനോളജി, ഒരേ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്പര ധാരണ, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ധാരണകൾ ഉണ്ടാവുക. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ, വി കെ ശ്രീരാമൻ്റെ സീരീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് പാലക്കാടുള്ള ഒരാളെ, അയാൾ 9 പേരെയോ മറ്റോ ഏതോ രീതിയിൽ വധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളോട് ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വധങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വധിക്കാനിടയായിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത്, ഇവർ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പലരെയും ഒടിവെച്ചിട്ട് അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒടിയൻ്റെ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒടിവെച്ചിട്ട്. അപ്പം പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതിനൊരു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ വിശ്വാസത്തിലല്ലേ സാറേ നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. സംഭവം ശരിയാണ്. അപ്പം സയൻസിലെ ഈ വിശ്വാസത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, ഒരു പ്രതലം. അവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട്? ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ നമുക്കറിയാം കളങ്ങളും കരുക്കളും ഉണ്ട്. ആ കളങ്ങളും കരുക്കളും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പരസ്പരം ഒരു ധാരണയുണ്ട്. എന്നാലും മാത്രമേ കളി നടക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഞാനിതിനെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ചലനങ്ങൾ, ആ നിയമം അനുസരിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കളി അവിടെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല.
അതേ രീതിയിൽ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും എന്നുള്ള പേരിൽ രാജീവ് മാഷിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് മിഷേൽ ഫൂക്കോ എന്ന പേരുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ, ഒരു റിസർച്ചർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും എന്നാണ് ഫ്രഞ്ചിൽ. അത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സ് എന്നായിട്ട് മാറും. അവിടെ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ, ക്രമമാണ്. ക്രമം ഇല്ലാത്തത് അക്രമം. അപ്പം ക്രമമില്ലായ്മ, സാധനങ്ങളുടെ ക്രമം, സാധനങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം മ്യൂസിയം, സോയിൽ മ്യൂസിയം ആവട്ടെ, നിങ്ങളിവിടെയുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ലാബറട്ടറി ആവട്ടെ, അവിടെ ഒരു ക്രമമുണ്ട്. ഈ ക്രമം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു അതിനൊരു പൂർവ്വധാരണയുണ്ട്. ആ പൂർവ്വധാരണ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരില്ല. സോ ദർ ഇസ് എ പ്രീ ഓക്കുപ്പേഷൻ അബൌട്ട് ദി order in which things are arranged in the laboratory and museum, because that order is very important. Because maybe I'll quote another example, periodic table. Chemistry, those who are familiar with them, studied chemistry knows there is something called periodic table in which the elements are arranged according to a particular order. So this is the universe of chemistry, very fundamental bricks that has built the idea of chemistry and nature of things. അതിനാണ് ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഫൂക്കോ പറയുന്നത്. ഈ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ചൈനീസ് ഡിക്ഷണറി, വെരി ആൻഷ്യൻ ചൈനീസ് ഡിക്ഷണറി ഇൻ വിച്ച് ആനിമൽസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫയർ ഈസ് എൻ ആനിമൽ. ഫയർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ്. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും ആനിമൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ആനിമൽ എന്ന് വിളിച്ചേനെ. പക്ഷേ ഇത് ശരിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഈ സ്മോക്കിംഗ് അയൺ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് തോക്കിനെയാണ്. അതൊരു സ്മോക്കിംഗ് അയൺ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗണ്ണിനുള്ള അവരുടെ പേരാണ്, തോക്കിനുള്ള പേരാണ്. അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈൽഡ് ആനിമലിൻ്റെ ലൈഫ് പിന്നെ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് അയൺ ഹോഴ്സിനെക്കാട്ടും ചീപ്പറാവുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിനെക്കാട്ടും ചീപ്പറാവുന്നത്. അതായത് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ പല ഘട്ടത്തിലും മാറി മറിയുന്നുണ്ട്, പല സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റി മറിയുന്നുണ്ട്, ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ലൈഫ് വേൾഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിയതമായ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾക്ക് നിയതമായ അർത്ഥമില്ലാത്ത മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലത്തിൽ അനിശ്ചിതമായിട്ട് തെന്നി നീങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളായിട്ട് വാക്കുകളെയും അർത്ഥങ്ങളെയും കാണുന്നു. നമ്മൾ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന രീതിയിലുള്ള പദാർത്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഷുഗർ, വെൻ വി സേ ദാറ്റ് ഷുഗർ, പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഷുഗറാണ്, ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് പദാർത്ഥം. വേറൊരു ഇപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അതിനൊരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല പദാർത്ഥം. പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പദാർത്ഥം. സോ ഇതിനെ എന്തു പറയും? നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഈ അധികാരമാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ പ്രയോഗത്തിലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ശരി എന്ന് ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളെ പറയാൻ സാധ്യമാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വാക്കുകൾക്കും ഭാഷകൾക്കും ഗ്രാമറ്റോളജി പിന്നെ ഫ്രേസിയോളജിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇഡിയോമാറ്റിക്, അതൊക്കെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു വേലിക്കെട്ടുകളുണ്ട്. ആ വേലിക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ മീനിങ്ങിനെ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള ഒരു ലെക്ചറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സയൻസിലുള്ള ലെക്ചറായിട്ടല്ല ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വേലിക്കെട്ടുണ്ട് വാക്കുകളുടെ, ഗ്രാമറിൻ്റെ, നിയമങ്ങളുടെ. ആദ്യം ഗ്രാമറുണ്ടായിട്ടല്ല ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാഷ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിന് കോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രാമർ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് പാരസ്പര്യമായിട്ട് വലുതായിക്കൊണ്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. സോ grammar, idioms and power together, and it also reconstitute each other, and this makes the domain of power in which meanings are construed. And meanings also changes drastically when new power regime comes in. And it is also told, we know that US has invaded Afghanistan, and what is the justification? They say that it's a meaning, they are in a
കൈൻഡ് ഓഫ്, അതായത് അവരൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് മിഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദ അമേരിക്കൻ ആർമി ഈസ് ഓൺ എ ഫെമിനിസ്റ്റ് മിഷൻ ടു റിലീസ് ദി oppression against the women in Afghanistan. I don't know how many of you, but that was the official justification at one time Washington has given. So these are ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ചില അർത്ഥങ്ങളെ, പക്ഷേ ആ വാക്കുകൾക്ക് നിയതമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമില്ല എന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈം പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഉത്തരാധുനികതയുടെ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ആധുനികം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വിജയകുമാർ സാറ് ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് നടത്തിയിരുന്നല്ലോ സയൻസിനെയും ഫിലോസഫിയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട്, ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് ആധുനികത. അതായത് നമ്മൾ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ, കാഴ്ചപ്പാട്, ന്യൂ വേൾഡ് വ്യൂ വാസ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ റിനൈസൻസ് പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 15th and 16th century Europe. There was a new kind of thinking, a new kind of world view that was inaugurated. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, പിന്നെ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് പറയുന്നത് ജിയോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയും. അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ധാരണ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് മാറി മറിയുന്നുണ്ട്. സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള കെപ്ലറിൻ്റെയും ജോഹന്നാസ് കെപ്ലറിൻ്റെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് വരുന്നു, മാതൃകകൾ. ഇതാണ് സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പ്രപഞ്ചം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്, പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ തന്നെയും സയൻസിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ മറ്റൊരു ലോകക്രമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. കാരണം പ്രകർഷേണ പഞ്ചീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ അർത്ഥം, പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ധാരണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത്. അത് വളരെ ഇതിന് തീരെ യോജിക്കാത്തൊരു വാക്കാണ്. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പിന്നെ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്കിനെ നമ്മൾ അതിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് തീരെ യോജിക്കാത്ത ഒരു വാക്കാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വ്യവഹാരത്തിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാറിയെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്ന് പറയും. ഒരു 200 വർഷം മുമ്പ് വിദ്യാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആസ്ട്രോളജി പഠിക്കുന്നതും ആയുർവേദം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേദാന്തം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പം ഇന്ന് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് MCA പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗുരുനാഥൻ. ഈ തരത്തിൽ വളരെ, അതായത് നമ്മളെ പിന്നെ പ്രാക്ടീസും നമ്മളുടെ പിന്നെ പഠനവും എല്ലാം തന്നെ മാറി മറിക്കുന്ന ഇതിൽ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. കാട് എന്നുള്ള വാക്ക് സാധാരണ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, സമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ്? കാട്, ദ ഫോറസ്റ്റ് മീൻസ് സംതിങ് പ്രിമിറ്റീവ്, പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് പ്രാകൃതം. പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നത് പ്രാകൃതം എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ആയിട്ട് നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ, വെൻ ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സർട്ടൻ നോഷൻസ്, ആക്സെപ്റ്റഡ് നോഷൻസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി, ദേ ആർ കോൾഡ് പ്രാകൃതം. പ്രകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്വഭാവം, ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്, അയാൾ അത് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദി ഡെക്കറും ഓർ സൊസൈറ്റിയിലെ ആക്സെപ്റ്റഡ് റൂൾസ് ആർ നോട്ട് ബീങ് ഫോളോഡ്. സോ അവരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രകൃതി എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രാകൃതം എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ സിവിലൈസ്ഡ് അല്ല പിന്നെ എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സിവിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറച്ചുകൂടി ആധുനികവും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതും കുറച്ചുകൂടി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്, ന്യൂആൻസ്ഡ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. അത് അവിടെ ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അതിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പം സംസ്കൃതവും പ്രാകൃതവും എന്താണ് വാക്കുകൾ. ഈ സംസ്കരിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് പല രീതിയിലാവാം, ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല. സംസ്കാരത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല വെസ്റ്റേൺ, നമ്മൾ പറയും വെസ്റ്റേൺ സംസ്കാരം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, ഈ UK പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അത് വെൽഷാണ്, ഇത് ഐറിഷാണ്, ഇത് സ്കോട്ടിഷാണ്, ഇത് ബ്രിട്ടീഷാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലെ സംസ്കാരങ്ങൾ അവിടെയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയായിട്ടാണ്, കാടരും ആയിട്ടാണ്. നഗരവും നാഗരികരും തമ്മിലാണ് ബന്ധം. നാഗരികർ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്, കാട്ടിലുള്ളവർ കാടരല്ല. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള
നോഷൻസ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആധുനിക ലോകത്ത് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ജക്സ്റ്റാപ്പൊസിഷൻ against one word with another word, which means that there is a play of, that is the tectonic line which separates the meanings, or which defines the power, the arrow of power. So നമുക്ക് ഈ കാട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അധികമൊന്നും മുമ്പ് ഉള്ളതല്ല, ഈ കൊച്ചി രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം തൃശ്ശൂർ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊച്ചി രാജാവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. അത് സൗത്ത് തിരുവിതാംകൂർ. അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ കൂടെ റെയിൽവേ ലൈനുണ്ട്. ഇത് അധികം മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, 1920-കൾക്ക് ശേഷം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കൊച്ചിയെയും ഷൊർണൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, കൊച്ചി നഗരത്തെയും ഷൊർണൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽവേ ലൈൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തുകൂടി ഒരു റെയിൽവേ ലൈനിലാണുള്ളത് ഒരു കുറവായിട്ട് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് റൂൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം തിരുവിതാംകൂർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ സ്വന്തം കാശ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധനസമാഹരണം നടത്തിയിട്ട് റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു റെയിൽവേ വേണം. തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ റെയിൽവേ ആദ്യകാലത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആരും യാത്രയില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാനതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഈ തൃശ്ശൂരിനും ഷൊർണൂരിനോടൊക്കെ സർവേ നടന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ധനം സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി. പല രീതിയിൽ ധനം സമാഹരിച്ചു. ടാക്സ് പേയേഴ്സ് മണി ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചു. അതിന് പറ്റാത്ത കുറച്ചെന്തോ കാശ് ആൾക്കാർ ഡൊണേഷനായിട്ട് വാങ്ങി. ഇത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചപ്പം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമം വഴിയാണ് ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റെയിൽവേ ലൈൻ പോകുന്നതാണ്. അവിടെ മാസീവായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ നടന്നു, എതിർപ്പുകൾ. ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ദിസ് ലൈൻ ടു ബി കമ്മിങ് ത്രൂ ദെയർ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് കക്കൂസുണ്ട്. ദർ ഈസ് ടോയ്ലറ്റ് ഇൻ ദിസ് ട്രെയിൻ. സോ ആൻഡ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഇൻ ദിസ്. അന്ന് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ, അയിത്തം, അങ്ങനത്തെ അൺടച്ചബിലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് റീഅലൈൻ ചെയ്യണം. സോ കൊച്ചി ദിവാൻസ് put in a lot of effort and found out a roundabout way of aligning the railway line between these two localities. That is why you have even now Iringalakkoda railway station 8 kilometers away from Iringalakkoda town, and it is called Kalletinkara. Actually railway station is located in Kalletinkara. അത് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ ടൗണിലെത്തുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അവിടെ ആ ഒരു തെക്കേ കുളമുണ്ട്, അത് അശുദ്ധവും, അതുകൊണ്ട് അതിനടുത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ദിവാൻ കുഡ് നോട്ട് റിസോൾവ് ദി ഇഷ്യൂ. ഹി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗേവ് ഓൾ ദി ഫയൽ ബാക്ക് ടു കിങ് റോയൽറ്റി. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ റൂൾ ഇറ്റ് ഔട്ട് യൂസിങ് മൈ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒബ്ജക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഈ പലതരത്തിലുള്ള കാടർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, കാട്ടുവാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ട്രെയിൻ വഴി കടന്നു പോകും. അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം അവർ ഈ കുളമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സാമീപ്യം 70 അടിയോ മറ്റോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം നടക്കും. ആ കുളം അശുദ്ധമായി പോകും എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറേ ലിസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന സമുദായക്കാർ അതിൽ ട്രെയിൻ. അപ്പം അവസാനം ഇയാൾ പറയാം, അത് ഉടനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ആരും അതിലൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫയൽ തീർപ്പാക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ ഫയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഈ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രാകൃതം. അപ്പോൾ കാടർ എന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കാട്ടുവാസികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കാട്ടിൽ വസിക്കുന്നവരും നാട്ടിൽ വസിക്കുന്നവരും, ഇങ്ങനെയൊരു ദ്വന്ദ്ം, ഒന്നിനെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട്, ഒന്നിനെ വിരുദ്ധമായ വേറൊരു ദ്വന്ദ്വത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അധികാരം അതിൻ്റെ വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പിന്നെ അതാത് കാലത്ത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും പ്രകൃതിയായിട്ട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പേരുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രിമിറ്റീവ്, ബാർബറിയൻ, ഫ്യൂജിറ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ജെയിംസ് സി സ്കോട്ട് എന്ന് പേരുള്ളൊരു സ്കോളർ, ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റാണ് ബേസിക്കലി. ഹീസ് ഓൾസോ ഹിസ്റ്റോറിയൻ. അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ, 7 സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര, മേഘാലയ ഒക്കെ വരുന്ന പ്രദേശം, അതൊരു ഹൈലാൻഡാണ്. അവിടെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ
ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രദേശം തന്നെ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചിട്ട് 7, 10, 15 വർഷത്തെ ഇടവേളകളിൽ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ 2, 3 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് കൃഷി ഇറക്കിയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യും. സോ ഈ നല്ല വിളവുണ്ടാവും. ഈ ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം കന്നിമണ്ണ് എന്നാണ് പറയുക. അവിടെ കൃഷി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിത്തിട്ടിട്ട് കാത്തിരുന്നാൽ മതി. നല്ല വിളവുണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള വിളവുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ നാടുകളിൽ മുഴുവൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ വൻതോതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേര്. പുനംകൃഷി എന്ന് മലബാറിൽ പറയും, കുമരി കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് സൗത്ത് കാനഡയിൽ പറയും, പിന്നെ ചേരികൾ കൾട്ടിവേഷൻ, മലബാരം കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ പറയും. ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഈ കൃഷി നിലവിൽ അതായിരുന്നു കൃഷി രീതികളും. അതിൽ ഈ നെല്ല് മാത്രമല്ല കൃഷി, നെല്ല് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇടാറുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി തരുന്ന വരക്, പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള മുത്താറി, വരക് മുതലായ കോർസ് ഗ്രെയിൻസ് ആയിരുന്നു, സ്മോളർ മില്ലറ്റ്സ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള 2, 3, 4 തലമുറ പുറകോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ മില്ലറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം. കിഴങ്ങുകളും മില്ലറ്റ്സും. ഈ റൈസ് ഈ അരിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു. ബർമയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അരി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടനാട് പോലത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തെ, കായൽ വെള്ളം മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ പിന്നെ റീക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബണ്ട് കെട്ടി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പ്രദേശത്ത്, അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന 6 ബ്ലോക്ക്, പിന്നെ മാർത്താണ്ഡം കായൽ എന്നൊക്കെ പേരുള്ള പലതരം, റാണിക്കായൽ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അതായത് പിന്നെ കുട്ടനാടിൻ്റെ വേമ്പനാട് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ആകാശ ദൃശ്യം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലോ മറ്റോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ച പോലെ ഉള്ള വേർതിരിവുകൾ കാണാം. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി റീക്ലെമേഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ലോക്ഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അതിനകത്തേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണിമല, മീനച്ചിൽ, അച്ചൻകോയിലിലെ പമ്പ അടങ്ങുന്ന പിന്നെ വലിയൊരു പ്രദേശം, ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ മേഖല മുഴുവനായിട്ടും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നദികളുടെ വെള്ളക്കെട്ടാണത്. ആ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട്, നൂറ്റാണ്ടുകളും മില്ലീനിയംസായിട്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊഴുകി വരുന്നുള്ള ചേറും ചെളിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. പമ്പയുടെ ഒക്കെ കേസിൽ പമ്പ വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിലുള്ള സീ ഫെയറിങ് വലിയ മാരിടൈം വെസൽസ് അല്ല, ചെറിയ വെസൽസ് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ആഴമുള്ളൊരു പുഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളവിടെ ഈ വള്ളംകളി, ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാണുന്നത്. അതിന് ഒരു ട്രഡീഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ റീക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കുട്ടനാടൻ വയലേലകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ വേമ്പനാട് ലേക്ക് റീജൻ ഈസ് ബേസിക്കലി ഡ്രെയിൻഡ് ലൊക്കാലിറ്റി. ഐ മീൻ it is drained and reclaimed for rice cultivation. The rice was not very prominent food, and this is and most of the majority of the food apportionment of was from millets, not only in Kerala but most of the other localities. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാരും അത്തരത്തിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവിടം തൊട്ട് സൗത്തിലേക്ക് വരുന്ന വലിയൊരു ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. ലാവോസ്, വിയറ്റ്നാം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ. അവിടെയൊക്കെ ഹില്ലേരിയയിൽ നമ്മളിന്നും നോക്കിയാൽ മതി, ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനോ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി രീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടിങ് ഗാദറിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? കാരണം നെൽകൃഷി എവിടെയൊക്കെ നടത്തിയോ, നെൽകൃഷി മോണോകൾച്ചറാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ മോണോകൾച്ചർ മോശമാണെന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നെൽകൃഷി ഒരേ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാസ് വെറൈറ്റി നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അതിനൊരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ വേണം. ആ ചതുപ്പ് നിലത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഓരോ വർഷവും കൃഷി ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ സെഡിമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും, അവിടെ തൂപ്പ് വെട്ടിയിട്ട് വളമുണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ നെൽകൃഷിയിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽഡായിട്ട് ആൾക്കാരിരിക്കണം. അതാണ് പലപ്പോഴും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ദീർഘകാലമായിട്ട് ആൾക്കാർ സെറ്റിൽഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ സംസ്കാരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക. അപ്പം ഈ നെൽകൃഷിയുടെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് കൃഷി നടത്തണം. തുടർച്ചയായിട്ട് കൃഷി നടത്താൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളോ, ചില ആൾക്കാരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറസ്റ്റായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ
പിന്നെ താഴേക്കടയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ്, ഭൂമിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് അയാളുന്ന വേറെ ചില സംവിധാനങ്ങൾ, ചിലപ്പം ഒരു ക്ഷേത്ര സങ്കേതങ്ങളാവാം, മറ്റേതെങ്കിലും തരം മതപരമായിട്ടുള്ള അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ഭരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ, ഇടപ്രഭുക്കന്മാരും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉയർന്നു വരുന്നത് നെൽകൃഷിയായിട്ട്, സെറ്റിൽഡ് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അതേസമയത്ത് ഈ മാറ്റക്കൃഷിക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് കൂട്ടം ആൾക്കാർ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അത് ആധുനിക, അതായത് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂറൊക്കെയുള്ള പഴയ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അവർ പറയും, ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ദെയർ കൾട്ടിവേഷൻ ഈസ് വെരി ഡൂയിങ് ഇൻ എ വെരി പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ. പ്രശ്നം അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവാണെന്നല്ല, ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറുകളിലൊന്നാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഇത് കാരണം ടിമ്പർ റിസോഴ്സ് ഈസ് ബീയിങ് ഡാമേജ്ഡ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇവരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് നികുതി പിരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇതുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നില്ല. ദൂരെ നിന്ന് പാർവത്യക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറോ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് മലമുകളിൽ നിന്നേ കാണാം. ദേ ക്യാൻ സീ ഫ്രം ഫാർ, സോ ദേ ഹൈഡ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നികുതി പിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നിരോധിക്കണം. ഇത് നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റകൃഷികൾ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഒരു കാലഘട്ടം, ഒരു 50-60 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ഇത് ഓരോ ഓർഡർ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് കൃഷി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു. നെൽകൃഷി ആയാലും അല്ലാതെയും മലബാരം കൾട്ടിവേഷൻ, ദേവർ ടെല്ലിങ് ട്രാവൻകൂർ ഹാസ് ബിൻ ട്രയിങ് ടു പ്രൊമോട്ട് cultivation for a long period of time, and at certain point onwards it started discouraging shifting cultivation. അതിന് പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1950-കളോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾഡ് ഏരിയയിൽ ഡെറിക് ബ്രാൻഡിസ് എന്ന് പേരുള്ള ജർമ്മൻ ഫോറസ്റ്റർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ പ്ലാന്റർ. ബർമയിൽ പ്ലാന്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജർമ്മനിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തിന് ശേഷം, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജിലേക്ക്, നിങ്ങൾക്കറിയാം സിപ്പായി മ്യൂട്ടിനി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 1857 ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് രാജിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി 1964 ഡെറിക് ബ്രാൻഡിസ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായിട്ട് നിയമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ആ സമയത്ത്, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവോടുകൂടി തന്നെയും മറ്റ് ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ എന്നുള്ള പേരിൽ ആൾക്കാരെ നിയമിച്ചു. ഇവരെല്ലാം പ്ലാന്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പലരും സ്കോട്ടിഷ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എഡിൻബറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പം അതിന് വേറൊരു സബ് സ്റ്റോറി പറയണം. എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം. പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഫോറസ്ട്രി എന്നു പേരുള്ള, നമ്മളിപ്പം ഫോറസ്ട്രി എന്നുള്ള പേരിലാണ് പലപ്പോഴും കൺസർവേഷനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പലരും ഇത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെനി പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് ദ വേർഡ് ഫോറസ്ട്രി വിത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓർ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ. ആൻഡ് ഒറിജിനലി ദി forestry is a set of practices that is meant to increase the productivity of forests, especially timber productivity. It is by extracting the natural growth, that is harvest that is already available. But ഇപ്പം നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് വെട്ടിയെടുക്കുകയും ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ നട്ടു വളർത്തി ഏതാനും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ചില മരവർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രം, സിൽവിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയും, അത് ചില മരങ്ങൾ മാത്രം നട്ടു വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രമമായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫോറസ്ട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത്. അത് ഒറിജിനലി അത് സയൻസ് പോലും ആയിരുന്നില്ല, അതൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ, ഒരു സെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ സെൻസിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സെൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനും ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. 1700-കൾ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ തന്നെയും 30 years വാറൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്നു. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഈ വാർ ടൈമിൽ ധാരാളമായിട്ട് തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. അവിടെ ആൾക്കാർ തണുപ്പ് വർദ്ധിച്ചാൽ മരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഫയർവുഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഫയർവുഡിനോട് പിന്നെ വിറക് വേണം. അന്ന് കൽക്കരി ഖനനം വന്നിട്ടില്ല, വൻതോതിലില്ല. ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ തീ കത്തിക്കാനുള്ള ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർവുഡാണ്. അപ്പം കാടിനെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് നട്ടുവളർത്തുന്ന പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന എടുക്കുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനാണ്, ബയോമാസ് അക്യുമുലേഷൻ റേറ്റ് വളരെ ലോ ആണ്.
ഇവിടുത്തെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലുള്ള പോലെ ഒരു മരം നട്ട് കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും ബയോമാസ് കത്തിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ബയോമാസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പലയിടത്തും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പ്രജകൾ മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് നിലനിൽപ്പൊന്നുമില്ല, സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വേണം, എന്നാലും മാത്രമേ രാജാവ്. അപ്പോൾ ഇവരെ എങ്ങനെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തണം? കാരണം ഈ മൊത്തം വ്യവസ്ഥിതി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ് ഈ മുഴുവൻ. വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മൾ വളരെ ഉദാത്തമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ, ഹെൽത്ത് കെയർ വളരെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു ചാരിറ്റി പ്രൊജക്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെൽത്ത് കെയർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഈ ഏബിൾ ബോഡീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേബറിങ് സബ്ജക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറച്ച് പേര് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതുമാത്രമാണ് ലിബറേറ്ററി പോസിബിലിറ്റീസ് പൊതുവേ നിലനിൽക്കുന്നത്. അൺലെസ് യു ഹാവ് എ larger project in mind and you are going beyond the loopholes through the fences, passing through the fences. പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രജകളെ നിലനിർത്താൻ, അവരുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിച്ചെങ്കിലും പോകേണ്ട കാര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വിറകുണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി മരിച്ചു പോകും. അപ്പം ഈ 30 years വാറിന് ശേഷം ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ല. ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, പല രാജ്യങ്ങൾക്കും, ഓസ്ട്രിയ, ഇവർക്കൊന്നും they don't have natural forest at all. It was completely cut down. അപ്പോൾ ഇത് നട്ടുവളർത്തണം തീരുമാനമായി. നട്ടുവളർത്തുന്ന കുറച്ച് സ്പീഷീസുകളുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സ്പീഷീസസ് വേണം. അവിടുത്തെ ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന സ്പീഷീസ് നട്ടുവളർത്തണമെങ്കിൽ എത്ര വിത്ത് വേണം, എത്ര വിത്ത് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വിത്ത് കിട്ടും, ആ വിത്ത് എത്ര വിത്തിന് തൈകളുണ്ടാവും, ആ തൈകൾ അത് എത്ര വർഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും മുളപ്പിക്കാതെ, അത് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നടും, എത്ര ആഴത്തിൽ കുഴി കുഴിക്കണം, എത്ര ദൂരത്തിൽ നടണം, പരസ്പരം എത്ര ദൂരം വേണം ഓരോ മരങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച്. ഇപ്പോൾ ചക്ക വീണിട്ട് പ്ലാവ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, ഒരു 100 ചക്കക്കുരുവൊക്കെ മുളച്ച് ഒരുമിച്ചൊരു പ്ലാവ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയല്ല, കാരണം അതിലൊന്നും സർവൈവ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും മാക്സിമം സർവൈവർഷിപ്പ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്ര സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാനും വളം കിട്ടാനും ഇത് വളരാനും ഏത് കാലത്ത് നടണം. അപ്പോൾ എല്ലാം മൺസൂണിന് മുമ്പായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാലികമായിട്ടുള്ള വർഷപാതത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം, എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇതിൽ എത്ര വുഡ് നമുക്ക് കിട്ടും, അത് എത്ര പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ഇത്രയും കണക്കുകൾ കൂട്ടുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ക്യാമറൽ സയൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഈ കണക്കുകൂട്ടലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വലിയ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ടാവും. കണക്കൂട്ടില്ല, കോമൺ സെൻസിക്കലായിട്ടുള്ള കണക്കൂട്ടില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് കണക്കൂട്ടുന്ന പോലെ. അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ 4 പേരെങ്കിൽ 4 പേർക്ക് ഇത്ര വിറക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര വിറക്, ഒരു ഇത്ര വിറക് കിട്ടാൻ എത്ര മരം വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മരം നട്ടണമെങ്കിൽ അത് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര എണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്ട്രയും കൂടി നടണമെങ്കിൽ ഇത്ര എന്ന് പറയുന്നൊരു കണക്കാണ്. അപ്പോൾ മരത്തിൽ എത്ര ടിമ്പർ കിട്ടും എന്ന് കണക്കൂട്ടാൻ അല്ലോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ചിലർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. അല്ലോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ്, നെഞ്ഞളവിലുള്ള ചുറ്റളവ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾ, ഈ തരത്തിലുള്ള മരത്തിന് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് വുഡ് കിട്ടും. ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളാണ് ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമറൽ സെൻസ്. ക്യാമറൽ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Not an individual can initiate a larger project of forestry, of planting or foreseeing and planning for many years. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 10 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കണക്കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം 10 വർഷം മുമ്പ് നടണമല്ലോ. അപ്പോൾ 10 വർഷം മുമ്പ് നട്ട് അത് 11 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന, അടുത്ത വർഷം കഴിഞ്ഞ് 11ത്തെ വർഷത്തെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് നടണം. അങ്ങനെ 20 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും വേണ്ട ആവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ നടക്കുള്ളൂ, പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ അക്വയർഡ് ലാൻഡ്. സോ acquiring land is very important. Only in a government owned forest estate that you can practice forestry. That is the way that particular practice of science or practice has evolved. So that is an impossibility. Like you cannot just do it other way around. There is an impossibility of doing the other way around. അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വ്യവഹാരം, ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. There is no alternative for that. So അങ്ങനെയാണ് ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാമറൽ സെൻസ്. വേറെയും ക്യാമറൽ സെൻസസ് ഉണ്ട്. പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്,
ഇപ്പം വരവ് ചെലവ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചിട്ട് ഇത്ര വിഭവ സമാഹരണം എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. വിഭവ സമാഹരണത്തിനെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റം, അത് വെച്ചിട്ട് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്, ബഡ്ജറ്റിംഗ്, ആനുവൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായി വരുന്നത് പിന്നെ ഇതേ പീരീഡിലാണ്. ഈ 30 years വാർ 17ാം നൂറ്റാണ്ടിനൊക്കെ ശേഷം ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ആണ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ഇവിടെ KFRIയിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ബോട്ടണി, സുവോളജി, ഇതൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സയൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇപ്പം കോഴ്സുകളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന അത് സർജറി പോലും പഠിക്കും, അതിനകത്ത് മെഡിസിൻ പഠിക്കും നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് ബൊട്ടാണിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബുക്കാനൻ, ഗാംബിൾ, ഇവരൊക്കെ തന്നെയും സർജൻസൊക്കെ ആയിരുന്നു പലരും. സ്കോട്ടിഷ് സർജൻസാണ്. എഡിൻബറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചിട്ട് സർജറി പഠിച്ച് മെഡിസിൻ പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബോട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റേഷൻ, കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും പിന്നെ ചായത്തോട്ടങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. സോ ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് പിന്നീട് പല രീതിയിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായി വേർപിരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പല ബയോളജിയിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയാസ് പലതും വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും വളരെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ആധുനികം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡാർവിൻ്റെ എവല്യൂഷണറി ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ, അത് വളരെ ലാൻഡ് മാർക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദ വേ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി നേച്ചർ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോബ്ഷാൻസ്കി അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ്റെ ഈ ഡാർവിനിയൻ തിയറി വന്നതിന് ശേഷം ഹിയർ ആഫ്റ്റർ നത്തിങ് വുഡ് മേക്ക് സെൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ. നത്തിങ് ഇൻ ബയോളജി would make sense unless it is explained in the theory, in the light of the theory of organic evolution എന്നുള്ളതാണ് ഡോബ്ഷാൻസ്കിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. ഐ തിങ്ക് ഈച്ച് ഓഫ് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് that question is something, it's outside the bracket. It applies to everything that is within the bracket that you are dealing with. So we come down to something. I have not yet talked about the topic. Topic is slightly modified. I think I should have explained right in the beginning. മലയാളി വനത്തിൻ്റെയും വന്യതയും പറ്റിയിട്ടുള്ള മലയാളി പുരാവൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സർ. ബട്ട് ദെൻ അതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആമുഖം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ആമുഖം പറയാനുള്ള സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലെക്ചർ ഇതിനുള്ളൂ. ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്നുള്ള വിചാരിച്ചത് ഈ ആമുഖം പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആമുഖം പറഞ്ഞ് മലയാളിയുടെ ഇതൊക്കെ പുരാവൃത്തങ്ങളാണ്, വനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുരാവൃത്തങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം നരേറ്റീവ്സാണ്. വനത്തിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോറസ്ട്രി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ, ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിലോ ജർമ്മനിയിലോ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ്, കാമറൽ സയൻസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഭരണ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കഥ പറച്ചിലുകൾ നമ്മളെല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലെല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു, ഇന്ത്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടോ. അത് ഇന്നും കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കഥാസാഹിത്യസാഗരായാലും പുരാണങ്ങളായാലും കഥകൾ അതിന് എൻഡില്ല. വെരി റിച്ച്. കഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ, പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ റിയലായി. അങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾക്ക് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ കഥ പറച്ചിലുകൾ. ആ കഥ പറച്ചിലിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോറസ്ട്രി എന്നും ഞാൻ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കഥ പറച്ചിലിൽ നിന്ന് വളരെയൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ എങ്ങനെയാണോ, ചതുരംഗക്കളത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ഓരോ കരുക്കൾക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളും ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങളുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിസീസ് എഴുതുന്ന സമയത്തും പേപ്പറുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാം, ഉറപ്പിക്കണം. അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും, ഇപ്പം ടെക്നോളജി, എൻജിനീയറിംഗ് ആയാലും പിന്നെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആയാലും അതിൽ ഒരു വാക്കുകൾക്കൊരു അർത്ഥം പരികൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിക്ഷണറിയും ആ വാക്കുകൾ ടെർമിനോളജിയുടെ ഒരു ക്ലൗഡും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് മാത്രമേ ആ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഡയലോഗിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതൊരു നരേറ്റീവാണ്, ഒരു കഥയാണ്. ആ കഥയുടെ ലോകം ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്.
വനത്തിന് വേറെയും ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രാമായണം പോലത്തെ ഒരു, ഏത് രാമായണം എന്ന് ചോദിക്കും. രാമായണം, ഇപ്പോൾ രാമാനുജൻ എന്ന് പേരുള്ളൊരു സ്കോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എസ്സേ ഉണ്ട്, 360 രാമായണസ് 3 ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് 3 ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്സേ ഉണ്ട്. ആ എസ്സേ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോലാഹലമായിട്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് എന്നിട്ട് ആ സിലബസ് ലേഖനമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതെന്തോ ആവട്ടെ, രാമാനുജൻ, യാദൃശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രാമാനുജൻ എന്നാണ് എഴുതിയ ആളുടെ പേര്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന് മാത്രമല്ല, ഇവിടം തൊട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, ജക്കാർത്ത, പിന്നെ ബാലി ഒക്കെ വരുന്ന ബാലി ദ്വീപുകൾ, അങ്കോർ വാത്തുള്ള കംബോഡിയ ഒക്കെ വരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ രാമായണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകളുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും വ്യവഹാരത്തിലുള്ള രാമായണങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ്. ഈ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള രാമായണ കഥകളുടെ ഇടയിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. രാമനും ലക്ഷ്മണനും കൂടി കാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ കാട്ടിൽ പോണത്? ഈ കാട്ടിൽ പോകുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നരേറ്റീവ്സിൽ, മഹാഭാരതത്തിലുണ്ടല്ലോ, മറ്റു പലയിടത്തും, ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പുരാണങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഈ കാട്ടിൽ പോകുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. എന്തിനാണ് കാട്ടിൽ പോകുന്നത്? കാടിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രകൃതി പ്രാകൃതം, പിന്നെ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ഏരിയ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ജംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള, മൗഗ്ലി എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവിടെ ഒത്തുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാടിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ ക്യാമ്പസ് കണ്ടിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ട്, ഓ ഇതാണല്ലേ ഫോറസ്റ്റ്, നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടി. ഇത് ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരു ഫെയിൽഡ് പ്ലാന്റേഷനിൽ KFRIയുടെ ബിൽഡിംഗ് പണിത് തോന്നുള്ളൂ. അതിപ്പം കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ നർച്ചറിങ് കാരണവും ഇവിടുത്തെ ഗാർഡനിങ് കാരണം അത് എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇത് ഫോറസ്റ്റ് വളരെ ഹോസ്പിറ്റബിൾ, ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എത്ര പേര് ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട്? സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അട്ട, കൊതുക്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ധാരാളം, പലതരത്തിലുള്ള, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം എന്ന് എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ ഉള്ളിലെങ്കിലും സമ്മതിക്കും. പുറത്ത് ചിലപ്പം വളരെ റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഫോറസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിങ്ങിങ് ആനിമൽസ്, കുത്തുന്നത്, തേനീച്ച, മറ്റേ തേനിൻ്റെ അട കാണുമ്പം തന്നെ തേനിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വരുമെങ്കിലും തേനീച്ച കുത്തിയാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. സോ ജീവിതം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അപകടകരമാണ്. നമ്മൾ ഏബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെൽപ്പില്ലാതെ കാട്ടിലോട്ട് പോവില്ല. എന്തിന് ഇവിടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ പരിസരം വിട്ടിട്ട് കുറച്ചപ്പുറത്തെ പിന്നെ 2 പുല്ല് വളർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ തന്നെ പേടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, കാടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ, റൊമാൻറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കാട് എന്നുള്ളത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും എന്തിനാണ് കാട്ടിൽ പോയത്? ധീരന്മാരായി തിരിച്ച് രാജാവാകാനാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇവരെ നാട് കടത്തിയതാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് അവരെ? ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഫ്രണ്ടിയർ എന്നാണ്. എവിടെ സിവിലൈസേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രാഡിക്ടറി നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. അതായത് മുനിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരുടെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് രാമൻ 2 തവണ കാട്ടിൽ പോകുന്നതായിട്ട് പറയും. അതായത് ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ വിശ്വാമിത്രനും അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന യാഗങ്ങളുടെ, പിതൃക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യാഗങ്ങൾ മുടക്കുന്ന, അതിനെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന കാട്ടാളരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പം മുനിമാരവിടെയുണ്ട്. മുനിമാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അവരെ അവിടെ തപസ്സാണല്ലോ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മപീഡ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെ കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാമനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. അത് നല്ല സ്ഥലമായിട്ടല്ല, ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹോസ്പിറ്റബിൾ ടെറൈൻ. ദ ഫോറസ്റ്റ് ഒറിജിനലി ഈസ് നോട്ട്, and it is a place where you go attain your manhood and come back. I'm using it, I know it is not a gender neutral word, but okay, that is the way you ആണായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവരുടെ മെറ്റിൽ തെളിയിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധീര പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ചലഞ്ചസ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശവും കൂടിയാണ്. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു നോഷനല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 വാക്കുകൾ, ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൊനോട്ടേഷനിലൊരു വാക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ
ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ജക്സ്റ്റപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ദർ ഇസ് എ ടെക്ടോണിക് ലൈൻ ആൻഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഉണ്ടാവും. അത് ഒന്നിനെ ഫേവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇതിനെ അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ സംസ്കൃതം അല്ലെങ്കിൽ നാഗരികതയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ KFRI പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലാണ്. പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന, അധികം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി ഇല്ലാക്കാത്ത, നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉല്ലാസമായിട്ടും തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഗാർഡനിങ് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് റൂമിലിടുന്ന കാർപ്പറ്റ് ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഒരു ഗാർഡനെ ആണ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാർഡൻ എന്തിൻ്റെ റീക്രിയേഷനാണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മൃഗശാലയുണ്ട്, അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ട്, മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ ഭൂമിക. അത് സിറ്റിയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചില പ്രകൃതിയെ കണ്ടറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഉപദ്രവകരകാരിയായിട്ടുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരെ കൂടുകളിലും ഒക്കെ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നേച്ചർ വ്യൂ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും. കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായാലും എന്തിനായാലും നമ്മൾ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ വളരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടും ലളിതവൽക്കരിച്ചിട്ടും ഉള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഫോറസ്ട്രിയിലും ചെയ്യുന്നത്, ലളിതവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം 100 കണക്കിന് സ്പീഷീസുകളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ചിലതിനെ മാത്രം ഫേവർ ചെയ്തിട്ട് ചിലതിന് മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള മാത്രം വളരാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. അങ്ങനെ പുതിയൊരു ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സ്, ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ മൊത്തം നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയൊരു സബ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കാനിടയാവുന്നത്? ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ അവസാനിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ളവർ. There were many British officers who were trained and achieved a lot of qualification. They had to all of a sudden go back to their own native countries, that is Europe. Tropical foresters, and they cannot practice any of the tropical forestry in their temperate regions. So they're all jobless. Some of them are very good, and some of them also had connections, very good connections. So United Nations was coming up as a universal platform where various nations are contributing to the maintenance of the union. So United Nationsലെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. FAO നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. FAOയുടെ ധാരാളം ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങളുടെ പല പദ്ധതികളുടെ നിങ്ങൾ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ എവിടെയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്? എനിബഡി? റോമിലാണ്, യൂറോപ്പിലാണ്. പക്ഷേ ഒറിജിനലി അവിടെ ആയിരുന്നില്ല, വാഷിങ്ടണിലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേർഡ് ഇൻ വാഷിങ്ടൺ. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് റോമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പോയ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയിട്ട് ജോലി നേടി കുറച്ച് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെയുള്ള മെയിൻ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൾപ്പ്വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, ധാരാളമായിട്ട് പേപ്പർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, പൾപ്പ്വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പുണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും വേണം. അപ്പം ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഫോറസ്ട്രി സെക്ടറിൽ പൾപ്പ്വുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ധാരാളമായിട്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരാളം. ആ FAOയുടെ പഴയ 1940, 50, 60കളിലൊക്കെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഫോർ പേപ്പർ ആൻഡ് പൾപ്പ്വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ന രാജ്യം നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ആദ്യകാല ഡയറക്ടേഴ്സിലൊരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ, CTS സാറ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സർവേൻ്റെ ഭാഗമാക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ ആൻഡ് പൾപ്പ്വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ. ആ പൾപ്പ്വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വെള്ളൂരുള്ള. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് പുനലൂരൊരു പൾപ്പ്വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഗ്വാളിയർ റയോൺസ് എന്ന പേരിൽ വേറൊരു പൾപ്പ്വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പേപ്പർ വേസ്റ്റ് അല്ല എങ്കിലും. അപ്പം ഈ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിയുടെ മേജർ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളിലൊന്ന് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം,
എന്തിൻ്റെ ബയോമാസ് ഉൽപ്പാദനം നടക്കും. ബയോമാസ് വെറുതെ ബയോമാസ് അല്ല, അതിന് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ഇത്ര വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പൾപ്പുണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ പൂയംകുട്ടി വാലിയിലുള്ള ഈറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണ് ഈറ്റ വെട്ടി അത് ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള പൾപ്പുഡ് കൊണ്ടുവന്നാലോ എന്നുള്ള പലതരം ആലോചനകൾ. അതിലൊന്നാണ് യൂക്കലിപ്റ്റസ്. യൂക്കലിപ്റ്റസിൻ്റെ പൾപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതിനകത്ത് ഫൈബർ ലെങ്ത്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫൈബർ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻസ്. അത് മാത്രമേ അത് അവൈലബിൾ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി, ജർമ്മൻ വോയ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പേരുള്ള വലിയ വോയ്റ്റ് ഇൻക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയൊക്കെ പറയുന്ന അവർക്ക് ഫുൾ ഫാക്ടറി കപ്പലിൽ കയറി വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അതിന് കോരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫാക്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പിന്നെ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാളിറ്റി പൾപ്പുഡ് കൊടുക്കുകയും ഉണ്ട്, അത് പേപ്പറായിട്ട് പുറത്ത് വരും. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ കമ്പനികളുണ്ട്, ടെക്നോളജി ജയൻസ്. അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവരാണ് സ്പോൺസേഴ്സിൽ ഒരാൾ. അവർ സബ്സിഡി കൊടുക്കും, അവർ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് FAOയുടെ എയ്ഡോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏജൻസിയുടെ എയ്ഡോടുകൂടി ഇവിടെ വരും. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് എവിടെ നിന്ന് വരും? മിഡിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള അതുവരെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളിപ്പം ഫോറസ്റ്റൊക്കെ മിക്കവാറും കാണുന്നത് മിഡിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഫോറസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലാന്റേഷൻസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലക്രമത്തിൽ. ക്ലിയർ ഫെല്ലിയും ഫോറസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോഴുള്ള വനം അടച്ചുമുറിക്കൽ എന്നാണ് പറയുക. അടച്ചുമുറിച്ച് പ്ലെയിൻ എല്ലാം ബ്ലാങ്കായിട്ട് മാറ്റും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഫ്രഷായിട്ട് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ആണ് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആദ്യകാലത്ത് തേക്ക് ഒക്കെ നട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന് പല സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ടോങ്ക്യ എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ ടോങ്ക്യ ഈസ് എ വേർഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ബർമീസ് വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ സപ്ലൈഡ് വിത്ത്, അതായത് ഈ ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി to whom we supply the quality planting material, who would plant free of cost at stipulated protocols, and then they can cultivate this land with their own crop which doesn't interfere with the growth of this forestry species. So this is what Tonkya means. So Tonkya is a technology or a protocol that has been invented or it has been adapted for raising large-scale forest plantations throughout the 19th century, early 20th century onwards. So ഈ ടോങ്ക്യ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മിഡിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ക്ലിയർ ഫെൽഡ് ലാൻഡ് ഇൻ മിഡിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ കേരള വാസ് പ്ലാന്റഡ് വിത്ത് variety of eucalyptus that is compatible with the middle altitude climate, acclimatized for middle altitude climate, and this was distributed. And Tonkya people who are practicing or cooperatives who are practicing Tonkya has planted this on stipulated rules, protocols, and then അവരെന്താണ് അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? They were cultivating tapioca. So what happens to tapioca annual plant ആണ്. This grows very fast. And it grows and completely closes the canopy while the seedlings are still coming up. അതിനെന്ത് പറ്റും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും there will be a lot of humidity. പിന്നെ when there is a lot of humidity and tropical and closed canopy, what happens? Fungal growth. You have a lot of pathogens coming in. So you have to investigate about the pathogens. So you have a lot of people who are experts in mycology and also in control of fungal pathogens. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ഫംഗൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ സംവിധാനം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫോറസ്ട്രി സെക്ടറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരേണ്ട സമയത്ത് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ KFRIയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഫംഗൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്തെ പിൻകാലത്തെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള പലരും അതായത് ആ വിഷൻ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. FAO ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അവസാനിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വാഷിങ്ടണിലെത്തുന്നു. ഈ വാഷിങ്ടണിൽ ആ കഥ പറയാൻ മറന്നുപോയത്, വാഷിങ്ടണിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ റോമിലേക്ക് ഈ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇടക്കിടക്ക്, കാരണം ഇതെല്ലാം യൂറോപ്യൻസ് ആണല്ലോ, ദേ എല്ലാം ടു ക്രോസ് ദി അറ്റ്ലാന്റിക്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. സോ മെജോറിറ്റി വർ യൂറോപ്യൻസ്
ഇവർ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലാതെയോ സ്വാധീനിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയോ എന്തോ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പറിച്ചു നട്ടു വാഷിംഗ്ടൺ. ആരും അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും സസ്പീഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് എ സ്കാൻഡൽ ലേറ്റർ ഓൺ. And there was an investigation. There is an investigation report also available on that. എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോബിയിങ് മാനോവറിങ് പിന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻക്വയറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, മിഡിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടോങ്കിയ, ദെൻ ഫംഗൽ പാത്തോജൻസ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് KFRI at last. Not only, not because of this alone, but we have a team of or a logic in which this institution was conceived. That's why you have most of the departments that you see in FRI Dehradun is copied here, and the qualifications also fixed, and this has never stopped haunting us. Like when we are trying to invent new posts or new faculties in KFRI, it still holds on. Like, look, ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നാൽ ഈ കൊളുത്തി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഐ എം ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവർ പ്രസൻറ്റ് ആക്ച്വലി. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി. ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ കാണുന്നില്ലേ, എല്ലാവരും വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കാണാം. ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഈസ് ക്ലോസർ ദാൻ ദാറ്റ് അപ്പിയർ. ആൻഡ് ശരിയാണ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഓൺലി ക്ലോസർ ദാൻ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വി ആർ ഇൻ ഇറ്റ്. നമ്മളുടെ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസൻറ്റ്. നമ്മളുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് പീരീഡിലുള്ളത് ഈ ഫീൽഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന നരേറ്റീവ്സ്, ദർ ആർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് നരേറ്റീവ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പുരാണം പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ തത്ത പറഞ്ഞ കഥകളിലോ സാദാ സരിസാഗത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോറീസ് അല്ല. അതും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒന്നല്ല, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ദൂരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദൂരെയല്ല, വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ്. It's all very immediately, it's happening, it's unmediated. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളും സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും കവർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സ്പേസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കും ആനുവൽ പ്ലാനറ്റും എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക നോഷൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈൽഡ് ലൈഫിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന തവളയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് തവള ഇത് അറിയുന്നില്ല. അപ്പം ക്യാമറ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ക്യാമറ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പോലെ ആണ് കഥ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി വിച്ച് ഇസ് പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൽ മാത്രമല്ല, അതിൽ കാണിക്കുന്ന ഹണ്ടിങ് സീൻസ് ചിലപ്പം ക്യാപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആനിമൽസാണ്. അവർ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ സ്റ്റോറിയല്ല. ഇതിനെ പിടിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്ന ചീറ്റ പുലി അല്ല, പിന്നെ അന്നത്തെ ഭക്ഷണമല്ല അതിന് കിട്ടുന്നത്. അന്നത്തെ ഭക്ഷണം അതിന് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കാണും. ഇത് പിന്നീട് ആക്ച്വലി പിടിക്കുന്ന പിന്നൊരു ദിവസമായിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോളിങ്, അവിടെ ചെന്ന് പോയി ചാർജ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിനെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ വേറൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ മേക്ക് ബിലീഫ് വേൾഡ് ഓഫ് വിൽഡർനെസ് ആൻഡ് നേച്ചർ, forest that is presented before us. So we get captivated, and this is a story that it's actually told to us. ഒരു ആക്റ്റും ഇന്നസെൻ്റ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ചാരിറ്റബിൾ. എല്ലാത്തിനും പുറകിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയുടെ സബ് സ്റ്റോറി തന്നെയാണത്. യൂക്കാലിപ്റ്റസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാഡ് എ ഡിവിഷൻ കോൾഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇൻ കേരള. സോ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആർ ഓൾ ഡീഗ്രേഡഡ് ലാൻഡ്സ്. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു അസംഷൻ. എല്ലാ പുൽമേടുകളും ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇരുളടഞ്ഞ കാട് വന്യസമ്പത്തിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ടേ മൂർത്തീകരണമായിട്ടുള്ള ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യൻ തീ വെച്ചിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണവശാലോ റിട്രോഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സക്സഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ സക്സഷനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ, വെജിറ്റേറ്റീവ് സക്സഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സക്സഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ക്ലമൻസിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ ക്ലമൻസിയൻ സക്സഷൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുപ്പ് അത് ക്രമേണ ഫില്ലായിട്ട് മാർഷിയായിട്ട് മാറുന്നു, ക്രമേണ അത് വുഡ്ലാൻഡായിട്ട് മാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതൊരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സക്സഷൻ മോഡലാണ്, വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിന് സർക്കം ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സക്സഷൻ മോഡൽസ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ രീതിയിൽ റിട്രോഗ്രേഡ് സക്സഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനെ അഫോറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ട്, അതിനെ സാൽവേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിനെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ആ ഭാഗത്തുള്ള മേഖലകളിൽ വൻതോതിൽ ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ തന്നെ അഫോറസ്റ്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അക്വേഷ്യ മിയാൻസിയോ അതുപോലുള്ള ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ്, പൾപ്പ്വുഡ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യും. ഭാഗ്യത്തിനോ നിർഭാഗ്യത്തിനോ അത് അധികമൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ല, പലതും ഫെയിൽ ചെയ്തു പോയി, ചിലതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴ് അതിൻ്റെ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കൺസർവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക്. നമ്മൾ പക്ഷേ കൺസർവേഷൻ എന്നുള്ള ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും KFRIയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൻതോതിൽ റീഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അത് എത്രത്തോളം ഫലവത്താവും നമുക്ക് കാത്തിരുന്നതിനെ കാണേണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ പുരാവൃത്തങ്ങൾ, ഞാനീ പറഞ്ഞ കഥയല്ല കേട്ടോ, ഒരു സത്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. സത്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് സത്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം സത്യമാണ്. കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. പക്ഷേ അതിന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത രീതി, കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുറേ കട്ട് ബോർഡ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ജിഗ്സോ പസിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല, അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ആനിമലിൻ്റെ രൂപം, ഡോട്ട്സ്, യു ജോയിനിങ് ദ ഡോട്ട്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബേസിക്കലി. ഇതിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതിനകത്ത് ചില കുത്തുകൾ മാഞ്ഞു പോയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന രൂപം മുയലിന് പകരം ഒരു പന്നിയൊക്കെ ആവാം. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഐ ആം സ്റ്റെപ്പിംഗ് ബാക്ക്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി questions, any more clarification that is needed. I know that this is not a complete, I am not concluding anything. These are all only certain vignettes, just an images, just a collage for you to look at and also think about. And you can also join the dots and arrive at a different picture of things. Thank you.